سبحان اللہ. میں اب دعوت دیتا ہوں باہر سے خطاب کرنے کے لیے جیسا کہ اللہ صاحب کو کہ آئے باہر سے خطاب کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسٹیج پہ تشریف فرما ہماری بار کی ساری قیادت، کیبنٹ اور معزز اراکین بار. آج جس حوالے سے آج ہم سب یہاں موجود ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ عدنان عباسی ہمارا چھوٹا بھائی جو ایک اس بار کے اندر ایک ایسا بیڈ انسیڈنٹ ہوا، آج میں نعیم علی گجر اس کی کیبنٹ اور اسپیشلی نعیم علی گجر، مجھے فخر ہے کہ اس کا تعلق میرے چیمبر سے ہے. اس نے میرے ووٹ کا حق ادا کر دیا ہے. اس نے جہانگیری لا ایسوسی ایٹ کا ووٹ کا حق ادا کیا ہے. اس نے اس بات کے ہر اس ووٹر کا حق ادا کر دیا ہے. میں نعیم گجر آپ کو سیلیوٹ پیش کرتا ہوں. آپ ہیرو ہیں اس بات پہ جو کام آپ نے کیا ہے، اس کی تعریف نہیں دیتی. نعیم گجر کا میں ہمیشہ یہ کہتا رہا کہ یہ ایک دلیر، ایک نڈر، ایک بے باک اور بلا خوف و خطر یہ کھڑا ہونے والا شخص ہے. اور آپ نے دیکھ لیا اس کی پروجیکشن میٹنگ میں بھی آپ نے دیکھا، آپ نے اس کی اس پوری کمپین کے اندر دیکھا. ہم جو بات کہتے رہے کہ اس بات کو کسی بزدل شخص کی ضرورت نہیں ہے، کسی لیلے صدر کی ضرورت نہیں ہے. میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ نے وکیلوں کا لیڈر بننا ہے تو آپ کو دلیر ہونا چاہیے. ہمیں بزدل لیڈرشپ نہیں چاہیے جو بک جائے، جو جھک جائے، جو منتھلی نہ ہو سکے. آج نعیم گجر تم نے یہ ثابت کیا ہے، پاکستان کی تاریخ کے اندر تم نے ثابت کیا ہے تم ایک جرأت کا صدر ہو. میں انتظامیہ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ نے عدنان عباسی کو ایک کنڈی بند کر کے عدالت کے اندر مارا ہے. آپ نے کنڈی بند کی ہے، ہم آپ کی سلسلہ بند کر دیں گے، آپ کا جینا حرام کر دیں گے. ہم نے مشرف کو بتایا تھا ایک ڈکٹیٹر تھا، آپ کو کسی جگہ کی کوئی چیز نہیں ہو. آپ کالے کوٹ والوں کی بات کرتے ہو، یہ کالے کوٹ والے ضیاء کے مارشل لا میں نہیں ڈوبے تھے، یہ مشرف تھے اور ضیاء مارشل لا میں کھڑے رہے، یہ ڈٹے رہے. ہم نے اس کو گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور کر دیا تھا. یہ آئی ٹی آفس، یہ ڈی سی آفس، یہ چند قدم پہ ہے. ہم آپ کو داخل نہیں ہونے دیں گے، آپ کو باہر نہیں آنے دیں گے. ان کی گرفتاری ہوگی ہے، ان کو جیل جانا ہوگا، ان کو سزا دینی ہوگی. سب نے بات کرنی ہے. میں ایک چھوٹا سا شعر عرض کر کے اجازت چاہوں گا. یہ کالے کوٹ والے خدا کی قسم کھا کے یہ بات کر رہا ہوں، یہ دل سے بات کر رہا ہوں. میں نے دنیا کے کسی ملک میں، پاکستان کے اندر کسی معاشرے میں ایسے دلیر، جوانمرد اور بہادر لوگ خدا کی قسم میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھے. یہ کالا کوٹ پہننے والے لوگ، فخر ہے مجھے یہ کالے کوٹ والوں پہ. ان کی لیڈرشپ اگر دلیر ہو تو خدا کی قسم اس کے آگے کوئی شخص نہیں کھڑا ہو سکتا. ہاں اگر قیادت بک جائے، کوئی کمپرومائز ہو جائے تو اس پہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا. میں ایک صرف ڈیمانڈ کرتا ہوں، اگر اس ملک میں آگے جانا ہے تو آئین اور قانون کی بالادستی کے ساتھ آگے جانا ہے، سپریمیسی آف کانسٹیٹیوشن کے ساتھ آگے جانا ہے، رول آف لا کے ساتھ جانا ہے. کانسٹیٹیوشن کی امپلیمنٹیشن سے یہ ملک آگے جا سکتا ہے. آپ نے کیا سمجھا ہے کہ ہمارے گھر میں ہمارے بھائی کو اور اس کا 32 کلو وزن ہے اور 3 لوگ اس کو مارتے ہیں؟ تمہاری خوش قسمتی تھی کہ تم غائب ہو گئے، وہاں سے چھپ کے نکل گئے، ورنہ تمہیں ایک داستان بنا دیتے اور لوگ کتابوں میں پڑھتے کہ آپ نے ایک وکیل کو نہیں، ایک پورے پروفیشن پہ تم نے حملہ کیا ہے. خاموش مزاجی تجھے جینے نہیں دے گی، خاموش مزاجی تجھے جینے نہیں دے گی. اس دور میں جینا ہے تو بحران مچا دو، بحران مچا دو.
میں دعوت دیتا ہوں ظفر کھوکھر صاحب کو کہ آئے بات سے خطاب کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کافی سالوں کے بعد اسلام آباد بار ایسوسی ایشن کو ایک پرمسرت دن نصیب ہوا. میں اپنے دل کی اتھاہ گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں آج کی موجودہ کیبنٹ کو. میں مبارکباد پیش کرتا ہوں پہلے دن سے جس دن یہ انسیڈنٹ ہوا. عدنان عباسی کا ایشو یہ بار کے ہر ممبر نے اپنا ذاتی ایشو محسوس کیا اور اس کا کریڈٹ میں نعیم علی گجر پریزیڈنٹ ڈسٹرکٹ بار کو دیتا ہوں. میں اس کا کریڈٹ عبد علی بھٹو کو دیتا ہوں. میں اس کا کریڈٹ جوائنٹ سیکرٹری آدم خان کو دیتا ہوں, مستوری کو دیتا ہوں, میڈم کو دیتا ہوں. میں اس چیز کا گواہ ہوں یہ پولیس والوں کی بڑی خوش قسمتی تھی کہ جس وقت یہ انسیڈنٹ ہوا, اور ہماری بدقسمتی تھی کہ اس وقت لائر موجود نہیں تھے اور وہ یہاں سے بچ کے چلے گئے. اس کیبنٹ نے پہلے دن سے دن رات ایک کیا, اس ایشو کو لے کے چلے اور ہر وہ فیصلہ کیا جو ایک آزاد بار کو کرنا چاہیے. اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ جتنے مطالبات وکلا نے سامنے رکھے وہ سارے مطالبات منظور کیے گئے. میں عدنان عباسی میرا چھوٹا بھائی یہ بڑا خوش قسمت ہے. یہ دو لحاظ سے بڑا خوش قسمت ہے. پہلی خوش قسمتی اس کی یہ تھی کہ اس کو یہ کیبنٹ ملی جنہوں نے اس کا مقدمہ رکھا. دوسری خوش قسمتی اس کی یہ تھی کہ اس کا انسیڈنٹ بار کونسل کے الیکشن سے چند دن پہلے ہو گیا, بعد میں نہیں ہوا. کیونکہ بعد میں جو انسیڈنٹ ہوتے ہیں وہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں. بار کونسل کے الیکشن کے بعد جن وکلا نے ATA کے مقدمات بھگتے تھے, میرا خیال ہے اس میں کوئی ایک بھی ایسا نہیں تھا جو چوری کے مقدمے میں گرفتار ہوا تھا. وہ بھی بار کے ایشو کے لیے گئے تھے, لیکن جس طرح ان کو ٹریٹ کیا گیا, میں آپ کو اس قسمت کو ادنا کروں. میں اس کیبنٹ کے ساتھ ہوں, اس کیبنٹ کے ہر فیصلے کے ساتھ ہوں. ہم پوری وکلا برادری آپ کے ساتھ ہے. آپ جو فیصلہ کرو گے ہمیں آپ پیچھے نہیں پاؤ گے. بہت شکریہ. اب میں دعوت دیتا ہوں سبیل اللہ وزیر صاحب کو کہ آئے بات سے خطاب کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ سیکرٹری صاحب کہ آپ نے اس بندہ چیز کو خیال کا موقع دیا. میرا خیال ہے کہ یہ موقع تقاریر کا نہیں ہے, نہ ہی مشیری تقاریر کا. وہ اسٹیٹ میرے خیال میں ختم ہو گیا ہے. جو مطالبات تھے اس کیبنٹ نے جو کردار ادا کیا, آپ یقین مانیں کہ پچھلے 5 سالوں سے ہمیں کبھی یہ محسوس نہیں ہوا کہ یہ ایک بار ہے. آج آپ سب گواہ ہیں. یہ دلیر قیادت جو اسٹیٹ پہ بیٹھی ہے, جس کے سپہ سالار نعیم علی گجر ہے, باری باری میں اگر کسی کا نام نہ لوں کیونکہ اس میں کافی زیادہ ایگزیکٹو ممبرز بھی ہیں, اور بار کا ہر ایک ممبر آپ سمیت جنہوں نے اس ہڑتال کو اور جو ہمارے مطالبات تھے وہ تسلیم ہو گئے, اور ایک یونٹی نظر آ رہی ہے آج اس بات میں. میں آپ سب کو اس کے لیے خراج تحسین پیش کرتا ہوں, اور یہی اگر ہمارا حوصلہ رہا اور اسی طرح اگر ہم اپنے قیادت کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے رہے اور صرف تنقید جو کچھ دوست معذرت کے ساتھ سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے ہر بات میں تنقید کرتے ہیں اور جو اچھی بات ہو اس کو سراہتے نہیں ہیں. یہ کیبنٹ
चौधरी नईम अली गुजर की क़यादत में डे फर्स्ट से कोई भी मौका ऐसा नहीं मैंने इनमें पाया कि इनमें कोई कोताही की हो। बड़ी दलेरी के साथ हर एक मसला इन्होंने हल किया है, जिसका आज आप ये देख रहे हैं। अब चूँकि जोश का वक्त ख़त्म हो गया है, अब हमने आगे थोड़ा होश से काम लेना है। बंदे गिरफ्तार हो गए हैं, अब उनके साथ क्या करना है। हम चूँकि लीगल फ्रेटर्निटी से हैं, मैं तवक्को रखता हूँ हम सब से कि कोई भी ऐसा इलीगल इमोरल काम या हरकत हम नहीं करेंगे जिससे हमारी वक़ार मजबूर हो। ये क़यादत जो भी फैसला करेगी हम उनके साथ होंगे, हम उनके शाना बशाना खड़े होंगे। और आखिर में सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग कम से कम ये हड़ताल के दिन पेश ना हो। जो जो दोस्त पेश होते हैं वो अपने आप पे ज़रा नज़र दौड़ाएं। ये अदनान अब्बासी बेटा है, कल उसकी जगह आप हो सकते हैं, फिर आप किधर खड़े होंगे, किस मुंह से आप कहेंगे कि आप मेरे साथ खड़े हों। तो सब दोस्तों से यही रिक्वेस्ट है कि इसी तरह यूनिटी के साथ रहें, क्योंकि यूनिटी इज स्ट्रेंथ। इन्हीं अल्फाज के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा। वकला इत्तेहाद जिंदाबाद, इस्लामाबाद बार पाइंदाबाद। अब मैं दावत देता हूँ वासिफ इरफान साहब को कि आए बाहर से खिताब करूँगा। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले मैं पूरी इस्लामाबाद बार एसोसिएशन को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आपके इत्तेहाद ने आज एक अहम संग मील अबूर किया। मैंने अपने पिछले खिताब में ये बात बड़े वाज़ेह अंदाज में कही थी कि अदनान अब्बासी पे होने वाला हमला पूरी इस्लामाबाद बार एसोसिएशन पे हमला है। और मैंने साथ ये बात भी कही थी कि नईम गुजर साहब, ये आपके लिए टेस्ट केस है। आपकी दलेरी, आपकी रहनुमाई, आपकी लीडरशिप की क्वालिटी सारी एक तरफ, ये सानिया, ये बटूरा, ये टेस्ट केस है। ये साबित करेगा कि हम आपके मुतालिक जो बातें कहते हैं क्या वो सच है या महज दास्तानें हैं। लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि मेरे भाई नईम गुजर ने ये साबित कर दिया, इस टेस्ट केस में वो कामयाब हो गया कि जो राय पूरी बार नईम गुजर के मुतालिक रखती है वो दुरुस्त राय है। मेरे दोस्तों, इस्लामाबाद बार एसोसिएशन में हम मुख्तलिफ मकतबा फिक्र के लोग हैं, मुख्तलिफ सोच रखने वाले लोग हैं, मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज के साथ वाबस्तगी रखने वाले लोग हैं। लेकिन जब एक वकील बार की रिप्रेजेंटेशन के मौके पे आ जाता है, उस मुकाम पे आ जाता है, तो अपनी तमाम वाबस्तगियों, तमाम तासुब से बालातर होके भुगना काज के लिए खड़ा हो जाता है। और मुझे ये कहते हुए कोई याद नहीं कि इस मामले के अंदर चाहे वो इस्लामाबाद बार एसोसिएशन की कैबिनेट हो, नईम गुजर साहब हो, अब्दुल अलीम भुट्टो हो, याकूब मस्तूर हो, एडम खान हो या मैडम आयशा हो, इनके साथ साथ इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की कैबिनेट जिसमें वाजिद गिलानी साहब हैं, जज्जा साहब हैं, बाजवा साहब हैं, वो तमाम दोस्त, और साथ इस्लामाबाद बार कौंसिल की रहनुमाई के अंदर अली नवासी साहब पहले दिन से हमारे साथ खड़े रहे, नसीर जानी साहब पहले दिन से हमारे साथ खड़े रहे। तो ये जो गुलदस्ता है इस्लामाबाद बार का, इन तमाम लोगों ने मिलकर इस मामले को हल किया है, जिसपे के लिए ये तमाम इलेक्टेड कैबिनेट, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। मैं इससे आगे चलता हूँ। कल से कुछ बातें कही जा रही हैं कि 3 कांस्टेबल्स की खातिर इस्लामाबाद बार के स्टेक्स को रिस्क पे लगा दिया गया है। ये 3
کانسٹیبلز کا معاملہ نہیں ہے، یہ اس ملک کی رولنگ ایلیٹ کی سوچ کا معاملہ ہے، یہ اس ملک کی انتظامیہ بیوروکریسی کے سوچ کا معاملہ ہے۔ یہ بہت آسان سا معاملہ تھا، ہم قانون کے طالب علم ہیں، ایک ملزم ہے، اس پہ الزام ہے کہ اسے ایک جرم کیا ہے، کیا عمر مانے ہیں کہ قانون اپنا راستہ نہ اپنائے؟ کیا اس ملک کے اندر کسی ذلے سبحانی کی حکومت ہے؟ کیا اس ملک کے اندر ایک ڈیموکریٹک کانسٹیٹیوشنل سیٹ اپ ہے؟ بہت آسان معاملہ تھا، پہلے دن ہوا پہلے دن اس کو اریسٹ کر لیا جاتا، لیکن یہ نوبت کیوں آئی؟ یہ نوبت اس لیے آئی کہ اس ملک میں ذلے سبحانی سوچ پرویل کر رہی ہے۔ اس ملک کے اندر یہ کانسٹیبل کی عزت کا حقیقت کا معاملہ نہیں تھا، یہ معاملہ آئی جی کی عزت اور حقیقت کا معاملہ تھا۔ اس نے اپنی ذات کو اس کانسٹیبل کے اندر دیکھ لیا، لیکن میں سلام پیش کرتا ہوں اپنی قیادت کو کہ اگر یہ ان کے مورال کا معاملہ تھا، یہ ان کی عزت کا معاملہ تھا، یہ ان کے اسٹیٹ کا معاملہ تھا، تو اقدار نواسی پہ ہونے والا حملہ ہماری عزت کا معاملہ تھا، ہمارے جنون کا معاملہ تھا، ہمارے اسٹیٹ کا معاملہ تھا، اور اس امتحان میں ہماری یہ کام کا قیادت کامیاب ہو کے نکلی۔ یہ واضح پیغام ہے انتظامیہ کو، اسلام آباد بار ایسوسیشن کی طرف سے کہ آئندہ اگر کسی وکیل کے اوپر کسی بدبخت نے کوئی جرم تشدد کرنے کی کوشش کی تو we will take them to the killers۔ یہ بڑا واضح پیغام ہے، یہ آئی جی بھی سن لے، یہ ایس ایس پی بھی سن لے، یہ کوئی بھی حکومت ہے، یہ کوئی بھی اسٹیبلشمنٹ ہے، وہ اس بات کا سن لے کان کھول کے کہ کسی وکیل پہ ہونے والا حملہ اس پوری بات کے اوپر حملہ سمجھا جائے گا۔ آخر میں اس پوری قیادت کو سلام پیش کرتا ہوں، انہوں نے بہت زبردست کام کیا، لیکن ایک بات یاد رکھیں، جب ہائی کورٹ کا حملہ ہوا تو ہماری قیادت جب اس وقت کے چیف جسٹس کے پاس جایا کرتی تھی تو آگے سے ایک ہی جواب ملا کرتا تھا، "The law will take its course"۔ تو آج ہمارا جواب بھی یہی ہے، اگر وہ ہمارے پاس آتے ہیں، راضی نامہ کرنے کے لیے آتے ہیں، تو ہمارا جواب بھی بڑا کیٹیگورک، بڑا کلیئر ہونا چاہیے، "The law will take its course" انشاءاللہ۔ اب میں دعوت دیتا ہوں سابق صدر نائب صدر ہائی کورٹ بار ایسوسیشن، ایک نظر دلیر انسان جناب سردار فجر صاحب کو اکائے بار سے خطاب کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو واسی ہمارا چھوٹا بھائی، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ناخوشگوار واقعہ تھا، لیکن جوڑنے کے لیے کافی تھا، اور یہ جس طرح بار کھڑی ہوگی عدنان عباسی کے ساتھ، نعیم علی گجر کی صورت میں، اپنے ہمارے وائس پریزیڈنٹ کی صورت میں، سردار صاحب کی صورت میں، میڈم کی صورت میں، ووٹوں کی صورت میں، اور آپ سب نے ان کا ساتھ دیا، ہم سب ان کے بازو بنے۔ میں صرف ایک ہی بات کہنا چاہوں گا، جب جنگ شروع ہوتی ہے، جنگ شروع ہونے سے پہلے ہی آپ صبح کی باتیں شروع کر دیں اگر، تو آدھی جنگ اب پہلے ہار چکے ہوتے ہیں۔ ہم نے یہ سامنے کیے بکتے، میں کسی بات کروں گا کہ اے ایس آئی اور کانسٹیبل کے پیچھے ایس ایس پی اور آئی جی کھڑا ہو گیا، لیکن جب کالے کوٹ کی باری آئی تو سارے لوگ جو ہے نا انہیں سوچنا شروع کر دیا اس طرح سے پیچ اپ ہو، عدنان عباسی کے وقوع کو دبا دیا جائے۔ ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا ہم نہیں ہونے دیں گے، کبھی بھی نہیں ہونے دیں گے۔ ہم نے کوئی سیمریٹ یہ نہیں کیا تھا، کچھ نہیں ہم نے کیا۔ ہمارے گھر کے، میں خود آپ کے سامنے موجود ہوں، ہمارے گیٹ توڑے گئے، ہمارے گھر پہ رات کو 2 بجے جو ہے نا انہوں نے کیا، ریپ کیا۔ ہم نے کیا کیا تھا؟ آج ہم اتنے کمزور ہو گئے ہیں کیا کہ ہم اپنی بات ساتھ کھڑے نہیں ہو سکتے؟ لیکن نعیم علی گجر، میں سلوٹ کرتا ہوں آپ کو اور آپ کی کیبنٹ کو، جس طرح ابھی آئی وٹنس ہوں میں، ہم سب ساتھ تھے، اس طرح نعیم علی گجر کورٹ میں جا کے سیشن جج کو کہتا ہے کہ اس کورٹ نے چوڑیاں پہن لی ہیں۔ تو میرے خیال میں یہ لیسن ہے اس جوڈیشری کے لیے کہ اگر نعیم علی گجر کی کیبنٹ اور نعیم علی گجر جیسے لوگ
नुमाइंदगी करेंगे तो हो नहीं सकता कि काला कोट जो है वो अपनी वकार बाहर ना कर सके। हमें हमेशा एक दलेर और जरूरतमंद लीडर की जरूरत है। और इसलिए मैं आखिर में मैं लंबी बात नहीं करूँगा क्योंकि अभी टाइम नहीं है कि अभी हमें फर्दर को प्लान करना है। जिस तरह हमारी क्यादत बैठी है, हाई कोर्ट कैबिनेट होगी, डिस्ट्रिक्ट कैबिनेट होगी, हम इनके साथ शाना बशाना खड़े हैं। जिस तरह जो ये फैसला करेंगे हम इनके साथ बिल्कुल मुतफिक हैं। जहाँ ये हमें बुलाएंगे हम इनके साथ खड़े हैं और आगे का लाइव अमल जो है जिस तरह ये हमें देंगे हम साथ खड़े होंगे इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच। अल्हम्दुलिल्लाह से पहले दिन से लेकर आज तक हमारी पूरी कैबिनेट एक पेज पर रही है। आज मैं अपनी कैबिनेट को यहाँ न बुलाऊँ तो मैं जल्दी करूँगा। मैं सबसे पहले अपने ज्वाइंट सेक्रेटरी आदम खान साहब को दावत देता हूँ कि आए स्टेज से खिताब करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अपने हर स्पीच में कहता हूँ कि मुझे शेर और शायरी नहीं आती, मैं हक़ाइक़ बयान करने वाला बंदा हूँ। जिस दिन से ये मामला हुआ उस दिन से मैं आप लोगों के सामने ये वाज़ेह तौर पर रख दूँ कि कोई भी ऐसा इदारा नहीं था कि हमारी कैबिनेट में से किसी बंदे को कॉल ना की हो कॉम्प्रोमाइज़ के लिए। मेरे सदर नईम गुजर साहब ने कहा कि कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। मेरे हर पोस्ट में आप देखेंगे कि मैंने लिखा कि नो कॉम्प्रोमाइज़। ये अदनान अब्बासी का मुकदमा नहीं है, ये हर उस वकील का मुकदमा है जिसके बच्चे आने वाले यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे। यहाँ पे सारे बैठे हुए हैं, आपके कल बच्चे आएंगे, उनके साथ ये होगा तो क्या होगा? उसमें यही होगा जो इस्लामाबाद बार ने करके दिखाया। अदनान अब्बासी का वजन 32 किलो नहीं है, इस्लामाबाद बार एसोसिएशन का वजन है। ये आज दिखा दिया। कल मुझे अदनान अब्बासी ने कहा मेरे वालिद साहब को वो लोग प्रेशराइज कर रहे हैं, मेरे वालिद साहब की नौकरी के ऊपर वो लोग अटके हुए। हमने कहा रावलपिंडी बार हमारे साथ खड़ी हुई है, अगर हमें जाना पड़ा हम आंखों में आंखें मिला के उस कमिश्नर के पास भी जाएंगे कि तुम्हारी जुर्रत कैसी हुई। मेरा सदर ऐसा सदर है, कल मेरा खून बोल रहा था। मैंने कहा कि ये हो नहीं सकता कि पुलिस वाले आ जाए। उन्होंने कहा कि मैं जानूं, मेरा काम जाने। उन्होंने कहा तुम्हारा एक्सपीरियंस नहीं है, तुम जज्बाती हो, तुम नौजवानों के नुमाइंदे हो, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस है, मेरे पे भरोसा करो। आज मैं कहना चाहता हूँ आपका एक्सपीरियंस बोलता है, इस्लामाबाद बार का एक्सपीरियंस बोलता है। आपको मुंतखब किया, ये एक एक्सपीरियंस बंदे हैं। ये बार कोई होम्योपैथिक बार नहीं है, ये बार बैठने वाले में से नहीं है, ये बार बदल गई है। कहते हैं मुझे सरदार नजम साहब ने कहा, उन्होंने कहा जावेद मियाँदाद ने एक छक्का मारा, उसके बाद इंडिया खुद बहुत हारने पड़ी। ये वो छक्का है जो इस इस्लामाबाद बार ने मार दिया है। ना सिविल से डरते हैं, ना हम लोग किसी जुडिशरी से डरते हैं, ना हम किसी इदारे से डरते हैं। हम आंखों में आंखें मिलाने वालों में से मेरे कायद अलीम अब्बासी साहब ने कहा हम दड़े में रह के दड़ों वालों की मुखालफत करेंगे। हम दड़े के साथ हैं, हम दड़े के साथ रहेंगे। लॉ मिनिस्टर साहब ने हमें कल कॉल किया, नईम गुजर साहब को उन्होंने कॉल किया, उन्होंने कहा हम आपके साथ हैं। उन्होंने हमें अपना साथ दिखाया। मैं आज़म नज़ीर तारड़ साहब को खिराज तहसीन पेश करता हूँ, जिन्होंने शाना बशाना खड़े होकर हमारा साथ दिया। उन्होंने ये परवाह नहीं की। मैं ये भी कहना चाहता हूँ जब पुख्तूनों का कौम के लिए हम लोगों ने पीटीआई वालों के लिए आवाज उठाई, हम किसी भी सियासी पार्टी के साथ ताल्लुक नहीं रखते। हमारे ये काला कोट मेरे कायद अलीम अब्बासी साहब के पास जब हम गए, मैं वहां पे गया, मैंने उनको कहा कि पुख्तूनों के साथ जाती हो रही है। उन्होंने कहा इस पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगी। आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने अपनी पार्टी को साइड पे रखते हुए आईजी को तलब किया, उसने हमें बुलाया, उसने ये मैटर सॉर्ट आउट किया। ये कोई भी पॉलिटिकल पार्टी की जंग नहीं थी। हम रूल ऑफ लॉ के लिए खड़े होंगे। मैं नौजवानों का नुमाइंदा हूँ, मैं इसी जज्बात के साथ चलूंगा। ये इस्लामाबाद बार का वजन है, ये इस्लामाबाद बार है, ये इस्लामाबाद बार रहेगा इंशाअल्लाह।
एडिशनल सेक्रेटरी मोहतरमा पुरदलैंड आयशा को दावत देता हूँ कि आए बाहर से खिताब करें। इस मेरी शहरी बहन के लिए खड़े होकर तालियां बजाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम मुअज़्ज़िज़ीन के बात को यहाँ देखकर एक सेलिब्रेशन के दिन पर, एक टारगेट अकम्प्लिशमेंट के दिन पर देखकर इकट्ठा होना, जिस मुसरत का बायत से वो अल्फाज में बयान नहीं हो सकता। इस बामुसरत मौके पर, इस खुशी के इस लम्हे पर मैं सबसे पहले आप लोगों को, जिस तरह मेरे जॉइंट सेक्रेटरी ने आपको कुछ हदायत बताए, उस तजर्बे से मुख्तसरन जो मैं गुजरी और मैंने अपनी क़यादत को फैसले लेते देखा, मैं जरूर उसका आपके सामने जिक्र करूंगी ताकि आप लोगों को भी पता चले कि इस क़यादत ने जो आपके सामने रिजल्ट आज आप उसका फ्रूट बेयर कर रहे हैं, उसके पीछे किस किस्म की कोशिशें और कैसी काविशें कारफरमा की। जिस मीटिंग में, पहली मीटिंग में हम लोगों को सेशन जज ने बुलाया, सेशन जज साहब के साथ हमारी मीटिंग थी, उस मीटिंग के अंदर जो पुलिस के नुमाइंदा आला अहदेदार वहाँ मौजूद थे, उन्होंने सबसे पहले कहा कि जनाब, जिसमें मेरी क़यादत में राजा अली खान अब्बासी साहब शामिल थे और मेरे सदर वहाँ पर लीड कर रहे थे, जिसमें उन्होंने कहा कि सदर साहब, जो आपने हमसे बात सुना करनी है, क्यों ना उस सुना को आज कर लिया जाए। जिस पर सदर साहब ने और राजा अली खान अब्बासी साहब ने फर्म स्टांस लिया और ये कहा कि सुना की बात तो तब होगी जब हमारे मुतालबात माने जाएंगे। सुना बहुत दूर है, बहुत आगे की बात है। मैं ये समझती हूँ कि दलेर क़यादत के बगैर मैं खुद जितनी मर्जी दलेर हूँ, मैं जितनी मर्जी जरूरत करती हूँ, अगर मेरा सदर, मेरा रहनुमा, मेरा लीडर मुझे ये जरूरत नहीं देता, उसको एक्सरसाइज करने का राइट नहीं देता, तो उस जरूरत और उस दलेरी का कोई फायदा नहीं है और उसका कोई इस्तेमाल नहीं हो सकता। मैं ये समझती हूँ कि ये काबीना की कलेक्टिव जरूरत थी नईमुद्दीन गुजर साहब की क़यादत में, और जिसको ये लगता है कि सिर्फ चीखो पुकार और ऊंची आवाज में नारे लगा देना या दावे कर देना किसी जुर्म को कहते हैं, तो मैं आज इस चीज को एक और डेफिनेशन देना चाहूंगी कि मेरा जो सेक्रेटरी है, उसको जो कहा जाता है कि वो नरम मिजाज है। मैं एक बात क्लियर कर दूं कि नरम मिजाजी का मतलब ये नहीं है, या दबंग होने का मतलब ये नहीं है कि आप ऊंचे ऊंचे दावे करें और चीख चीख कर बोलें। दबंग होने का मतलब है कि फैसला लें और उस पर डट जाएं। और मेरे सेक्रेटरी ने, मेरे सदर की क़यादत में न सिर्फ ये किया, बल्कि आज उसका रिजल्ट हम उसको एंजॉय कर रहे हैं, उसको आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। मैं इस तमाम अरसे में जैसे पहली मुकर्ररी ने कहा, हमारे जो सदर साहब है, सदर साहब के लिए मैं इस अपनी बात का इख्तिताम एक शेर के साथ करूंगी जो कि मेरे लीडर से भी मंसूब है, लेकिन चूंकि ये सियासी, किसी किस्म की कोई सियासी गैदरिंग या कॉज नहीं था, सिर्फ और सिर्फ एक बात का, एक रिपोर्ट का कॉज था। यहाँ मुझे और बात याद आई कि जब उस आला अहदेदार ने ये कहा कि जनाब ये दो इंडिविजुअल्स की लड़ाई है, आप इसको इदाराती जंग क्यों बनाते हैं, तो मेरी क़यादत का जवाब यही था कि इदाराती जंग आप बना रहे हैं इसको। आप इसको एक इंडिविजुअल ऑफेंस को, जो कि इंडिविजुअली इसको डील करना चाहिए, इंफरादी तौर पर उसके खिलाफ लॉ शुड टेक इट्स कोर्स, जो कि आप नहीं लेने दे रहे, उसके अरेस्ट करने में आपको क्या करवाने हैं। तो मेरी क़यादत ने कहा कि अगर आप इसको इदाराती जंग का नाम देंगे तो हम भी काले कोट की खातिर खड़े हैं, और तब तक खड़े रहेंगे जब तक कि हमारे काले कोट का ऑनर मेंटेन नहीं होगा, बरकरार नहीं होगा। मैं अपनी बात के इख्तिताम में शेर अपने सदर साहब को मंसूब करना चाहती हूँ कि थ्रू आउट जो इमोशन रहा वो ये था कि मफाहमत न सिखा जब अपने नारेबाज से मुझे, मफाहमत न सिखा जब अपने नारेबाज से मुझे, मैं सर पकड़ हूँ लड़ा दे किसी बला से मुझे। थैंक यू सो मच। अब मैं दावत देता हूँ अपने दिलेर नजर नायब सदर जनाब सरदार याकूब मसनूई साहब को, प्लीज सारे तालियां दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टेज पे बैठी मेरी क़यादत और मेरे सामने मेरी गयूर, इज्जतदार
वकला बरादरी इस्लामाबाद बार एसोसिएशन, अस्सलाम वालेकुम। इसके बाद मैं आप तमाम दोस्तों को मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि आज आपने जो एक अपनी क़यादत मुंतखब की थी, उसकी मेहनत और उसकी बेबाकी की वजह से बहुत अरसे बाद इस्लामाबाद बार एसोसिएशन ने खौफ का बुत तोड़ दिया है, गुलामी की जंजीरें और तोके तोड़ दी है। ये क़यादत नईम अली गुजर साहब की है और आपने हम सब पे एतमाद किया। मैं यहाँ पे आपको थोड़ी सी डिटेल भी बताऊंगा, क्योंकि हर मीटिंग का हिस्सा रहा हूँ और बिल्कुल कंजूसी नहीं करूँगा, थोड़ी तकरीर मेरी लंबी भी हो सकती है। जिस दिन ये वक़्फ़ा हुआ है, हम इस्लामाबाद बार कौंसिल में मौजूद थे। मेरी क़यादत ने वहाँ का एजेंडा मुझे सौंपा और सदर साहब, सेक्रेटरी साहब, जॉइंट सेक्रेटरी साहब यहाँ तशरीफ ले आए। इस्लामाबाद बार कौंसिल ने हमें कहा कि आपका कोई भी इशू है बार एसोसिएशन का, हम आपके साथ खड़े हैं। सिर्फ अल्फाज की हद तक नहीं था। वाइस चेयरमैन नसीर अहमद कियानी साहब, राजा अली खान अब्बासी साहब यहाँ मौजूद हैं। हर इशू पे, हर मीटिंग में, हर फोरम पे हमारे साथ रहे। काजी आदिल अजीज साहब, जिन्होंने आज रेट पटिशन भी तैयार करके हाई कोर्ट में फाइल कर दी थी, अब चूंकि मसला हल हो गया तो वो इंफ्रेक्चुअस हो गई है। जुल्फकार अब्बासी साहब और कमर समवाली साहब, वो भी हमारे साथ रहे। यहाँ पे जहाँ मैं इस्लामाबाद बार एसोसिएशन के एक काबीना के फर्द को शाबाश और दाद दूंगा, वहाँ इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर से लेके मेंबर एग्जीक्यूटिव तक, चूंकि हमने उनको जब भी कहा उन्होंने लब्बैक कहा। कल आपने सोशल मीडिया देखा होगा, कल इतवार के दिन मंसूर अहमद जजा साहब ने हंगामी इजलास अब्दुल अलीम भुट्टो साहब के कहने पर बुलाया। वाजिद अली गिलानी साहब, नसीर अहमद कियानी साहब और चौधरी नईम अली गुजर साहब की क़यादत में हंगामी इजलास मुनक़िद हुआ। जहाँ तक बात है अदनान अब्बासी की, अदनान अब्बासी वजन में कम होगा, उम्र में कम होगा, लेकिन वकील है, मजबूत असाब का बच्चा है। उसने हमें हौसला दिया कि आप मेरी जंग लड़ रहे हैं तो मैं एक कदम भी पीछे नहीं हटूंगा। और मैं इसके वालिदैन को भी सलूट और सलाम पेश करता हूँ। इसके वालिद को डीसी पिंडी और डीसी इस्लामाबाद ने कहा कि आपकी नौकरी जा सकती है, कॉम्प्रोमाइज करें। तो ये चौधरी नईम अली गुजर ने कहा नौकरी की जिम्मेदारी मेरी है, आप कॉम्प्रोमाइज ना करें। बार का इशू है, बार में हल होगा। तो मैं आपकी तवज्जो से इस्लामाबाद बार एसोसिएशन के प्लेटफॉर्म से एक वादे पैगाम देना चाहता हूँ इन इदारों को कि हम जो प्रोफेशन जो हमारा है, ये सारे प्रोफेशन का सरदार प्रोफेशन है। हम सरदार लोग हैं। हम अपना दुश्मन भी खानदानी पसंद करते हैं। हमारे साथ दुश्मनी रखनी हो तो सोच समझ के रखना, चाहे वो आईजी इस्लामाबाद हो या डीसी इस्लामाबाद हो या डीसी पिंडी हो। इनकी ये औकात भी नहीं है। मेरे सेक्रेटरी सदर और अलीम साहब के गोडे गिटे पकड़ने पे आ गए। इनकी ये औकात है। जब आपने हमारे पे एतमाद किया, पूरी बात का शुक्रिया अदा करूंगे। आपने हमारे पे एतमाद किया, मेरी क़यादत बिल्कुल नहीं झुकी। यहाँ पे दोनों सेशन जजेस का भी मैं शुक्रिया अदा करूंगा, क्योंकि उन्होंने भी नईम अली गुजर साहब ने जो कहा उन्होंने माना और हमारा साथ दिया। यहाँ पे बात यूनिटी की है। आप तमाम दोस्त हमारे पे एतमाद किया, नईम अली गुजर साहब पे आप सब ने एतमाद किया और गुजर साहब ने अपनी क़यादत और सलाहियत का भरपूर मुजाहरा किया। जहाँ गुस्सा करना होता था शदीद गुस्सा करते थे, जहाँ मुफाहमत की बात होती थी जरूर करते थे। यहाँ पे अब्दुल अली भुट्टो का सबसे आला किरदार है। चूंकि सेक्रेटरी से सब इदारे रब्ता करते हैं और मेरे होते हुए 10 से 12 लोगों ने रब्ता किया, तो भुट्टो साहब की एक ही बात थी, मुल्ज़मान गिरफ्तार हो, बात बार एसोसिएशन के अंदर होगी, इससे बाहर ना हम किसी से मिलेंगे ना कोई बात करेंगे। और रात गए तक सदर ऑफिस में मीटिंग होती रही, मुख्तलिफ इदारे आते रहे, DIG आया और बहुत सारे लोग हैं, अदलिया के लोगों ने रब्ता किया, कमिश्नर तक। यहाँ पे सबसे जो अहम बात है वो ये है कि नईम अली गुजर साहब ने जब लॉ मिनिस्टर आजम नजीर तारक साहब को बताया कि हमारी बार में ये वक़्फ़ा हुआ है,
तो आजम नज़ीर तार साहब के ये अल्फाज थे, इस्लामाबाद बार मेरी बार है। अब ये आपका जहाँ मसला है, ये मेरा भी मसला है। और आजम नज़ीर तार साहब ने हमारे साथ वादा किया कि मुल्ज़मान सिर्फ गिरफ्तार नहीं होंगे बल्कि कैसे किरदार तक पहुँचाएंगे। आज जब मुल्ज़मान गिरफ्तार हुए, आजम नज़ीर तार साहब ने IG इस्लामाबाद को कॉन्फ्रेंस कॉल में लिया और मेरे सदर को इन्फॉर्म किया कि मुल्ज़मान गिरफ्तार हो गए। आप खुश नसीब हैं, इस्लामाबाद बार एसोसिएशन के मेंबरान हैं, आपने हमारे ऊपर एतमाद की है। अल्हम्दुलिल्लाह आज क्या हम पूरा साल किया, पूरी जिंदगी जब तक जिंदगी है इस काले कोट के तकद्दुस के लिए हम कोई परवाह नहीं करेंगे। आजम खान की बात बताऊं, बहुत जज्बाती है। हफ्ते वाले दिन ये घर बता के आया था कि मैं जेल जा सकता हूँ और ज़हनी तौर पे तैयार हो के आया था कि इसने अडियाला जाना है और मुझे बारहा कहता था कि हम कब गिरफ्तार होंगे। मैंने जब गिरफ्तार हुए तो हम चले भी जाएंगे। शाकिर शुजाबादी का एक आखिरी शेर कह के इजाजत लूंगा। तूफान हो से, सरदार हो से, चौधरी हो से, अपने घर हो से, तै मेरे कबीले दे कई फर्क थे आंख चाहती, मैं तेरे आने कट भी था। उर्दू में इसको बता देता हूँ, तूफान होगा, सरदार होगा, चौधरी होगा, अपने घर पे होगा। अगर तूने मेरे कबीले के किसी फर्द पे मेरी आंख उठाई तो मैं तेरी आंखों के बंटे भी निकाल दूंगा। अब मैं दावत देता हूँ उस दिलेर शख्स को, उस नडर शख्स को, उस बहादुर शख्स को जो हमेशा से मुगला के लिए खड़ा रहा, अपनी कम्युनिटी के लिए जद्दोजहद की। आप सब खड़े होकर इस्तकबाल करें जनाब सदर नईम अली गुजर साहब का। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी, थैंक यू वेरी मच। नामरूद सदी रसूल करीम अम्माबाद हाउस बिल्लाह हमेशा काम करते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोदी तरक्की के बाद आज का ये खुशगवार लम्हा जो मैं अपने भाइयों बहनों के दरमियान यहाँ पर गुजार रहा हूँ, जो प्यार मोहब्बत एप्रिसिएशन जब 2004 में मैंने जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब के चैम्बर को ज्वाइन करके इस बात से शुरू की थी, वो 20 साल के बाद मुझे वो बात जिसको पता नहीं ना जाने किस किस खिताब से नवाजा गया कि ये होम्योपैथिक बार है, ये मुर्दों की बार है, ये बार वुकला के लिए कुछ नहीं कर सकती। जहां पर जो भी सदूर या मेंबर बार काउंसिल आते हैं वो अपनी जेबें भरते हैं, मामला देखते हैं और चले जाते हैं।
ہر سال ووٹ مانگتے ہیں اور ہمارے ووٹوں کا حق ادا نہیں کرتے. تو موجودہ رکھنے کے بعد یہ بات مجھے ہمیشہ سے تنگ کرتی رہی. چاہے بطور جوائنٹ سیکرٹری میں آپ کے درمیان جو میرا کردار رہا, یا بطور جنرل سیکرٹری میں آپ کے سامنے رہا, یا بطور صدر جو میرا کردار آپ کے سامنے ہے. کچھ روز قبل نیاز اللہ خان نیازی صاحب نے بھی ایک FIR فیس بک کے اوپر شیئر کی تھی, جس میں انہوں نے بتایا تھا کہ نعیم گجر جب وہ صدر تھے تو میں ان کے ساتھ جوائنٹ سیکرٹری تھا. تو جب وہ پرچہ میرے پر ہوا, اس کے بعد بھی پرچے ہوئے جب ہم نے جنرل پرویز مشرف کے خلاف ایک بکلا تحریک کا آغاز کیا, وہ بھی پرچے اور قید و بند کی صورتیں ہم نے گزاری. اور پھر آپ نے یہ بھی دیکھا کہ جب میں سیکرٹری تھا اور نصیر احمد کیانی صاحب جو اس وقت کے صدر تھے, جو 3 مارچ کا ایک دردناک, ہولناک اور خوفناک واقعہ پیش آیا, جس طریقے سے میرا اور میری کیبنٹ کا کردار رہا وہ بھی آپ نے دیکھا. اور اب جب معاملہ وکلا برادری کی عزت سے نفس پر آیا تو یقین مانیے یہ دل دماغ خون کے آنسو ہوتا رہا کہ کس طریقے سے ہماری عزت غیرت کو للکارا گیا, کس طریقے سے جب اس ایک 1.5 ماہ کے بچے کو ان ملزمان نے کمرہ عدالت میں بند کر کے مارا. تو اس دن سے میں چین سے نہیں بیٹھا. یہ بچہ آپ کے سامنے ہے, موسیقی اپیل بات, یہ عدنان عباسی پر حملہ نہیں تھا, یہ بکلا کی پرسٹیج عزت نفس پر حملہ تھا. اور جب بات عزت نفس پر آ جائے تو پھر آنکھ کا بدلہ آنکھ, کان کا بدلہ کان اور ناک کا بدلہ ناک ہی ہوگا. ہم نے جیسے کہ میرے سیکرٹری صاحبان نے کہا, میں گزارش کروں گا اپنی پوری کیبنٹ کو کہ میرے ساتھ اس رسٹم کے اوپر آ کر کھڑی ہو اور تالیاں بجائیے اس کیبنٹ کے لیے. وہ تالیاں بجائیے, کھڑے کے تالیاں بجائیے, تحقیق پیش کیجیے اس کیبنٹ کو کہ جس طریقے سے میری یہ کیبنٹ سیدھا پلائی ہوئی جھوٹ کی طرح میرے ساتھ کھڑی ہوئی. ان کے حوصلے بالکل پست نہیں ہوئے. جس طریقے سے یہ میرے بازو بنے تو شاید اکیلا یہ معاملات کو میں نہیں دیکھ سکتا تھا. اور اس کے بعد اگر ایک شخص بلکہ 2 اشخاص جن کا میں یہاں پر نام نہ لوں تو یہ سب اور سراسر زیادتی ہوگی. راجہ علیم خان عباسی صاحب, سر میں گزارش آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ کائنڈلی آپ ہمارے ساتھ جہاں پر 1 منٹ کے لیے آپ کے کھڑے ہوئیے, بھرپور تالیاں بجائی جائیں. پھر آپ کے عباسی صاحب کے لیے تالیاں بجائی جائیں, تالیاں بجائی جائیں نصیر کیانی کے لیے. آپ کے میں بتاؤں گا کہ یہ تالیاں میں نے کیوں بجوائی. یہ تالیاں میں نے اس لیے بجوائی کہ جب ہماری میٹنگ DIG, SSP, SP, SHO چاروں تھانوں کے موجود تھے, DIG سیکورٹی آپریشن سارے موجود تھے, تو شاید خدا کی قسم ہمارے ٹانگیں شاید دل کھڑانا شروع ہو گئی. لیکن میں اس مرد کلندر راجہ علیم خان عباسی کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں, سرود پیش کرتا ہوں کہ جس انداز سے اس نے کیس لڑا اور کہا کہ جب تک ملزمان گرفتار نہیں ہوتے ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے. ہمارا مطالبہ ہے کہ آپ ملزمان کو گرفتار کریں اور ہمیں لمحہ بہ لمحہ جو شخص گائیڈ کرتا رہا وہ راجہ علیم خان عباسی صاحب بھی تھے, جو ہر 15 منٹ کے بعد مجھے کال کر کے پوچھتے تھے کہ گجر صاحب کس کا رابطہ ہوا. میں بتاتا تھا کہ سر اس نے رابطہ کیا, سر اس نے رابطہ کیا. تو انہوں نے کہا مضبوط قدم رہنا ہے, مضبوط قدم رہنا ہے. اور ابھی ہمارے درمیان پنڈی بات کے صدر اور جنرل سیکرٹری آئے ہیں. ادارے ترقیاتی کے لیے میں درخواست کروں گا کہ اسٹیج کے اوپر آئیے. جناب سردار منڈل صاحب اور مزید صاحب بھرپور تالیاں بجائی جائے, بھرپور تالیاں بجائی جائے.
बात की सदर साहब सेक्रेटरी साहब आए तो उनके इस्तकबाल के लिए आप नारेबाज जोरदार जवाब दीजिए। वकला इत्तेहाद जिंदाबाद, वकला इत्तेहाद जिंदाबाद, वकला इत्तेहाद जिंदाबाद, जिंदा है वकला, जिंदा है, जिंदा है वकला, जिंदा है, जिंदा है वकला, जिंदा है, इस बार की खातिर जिंदा है, इस बार के वकला जिंदा है, इस बार की खातिर जिंदा है, इस बार के वकला जिंदा है, आइन की खातिर जिंदा है, आइन के वकला जिंदा है, कानून की खातिर जिंदा है, कानून के वकला जिंदा है, जाफर से लड़के जिंदा है, जाफर से लड़के जिंदा है, आमर से लड़के जिंदा है, आमर से लड़के जिंदा है, आमर से लड़के जिंदा है, के गोलियां खा के जिंदा है, के गोलियां खा के जिंदा है, हर जुल्म को सह के जिंदा है, हर जुल्म को सह के जिंदा है, इस बार की खातिर जिंदा है, वकला इत्तेहाद जिंदाबाद, रावलपिंडी बार एसोसिएशन जिंदाबाद। थैंक यू वेरी मच। मुझसे तकलीफ तो करवा रहे लेकिन नारे नहीं लगते। तो बहुत ही देर अपनी बात मैं आपको बता रहा था कि जो किरदार मेरे लीडर राजा अलीम खान अब्बासी साहब का रहा, तो उसके अलावा एक और शख्स जिसका मैं नाम ना लूं, जो मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर, शाने से शाना मिलाकर मेरे हर मौक़िफ़ की तारीफ करता रहा। जब आप उससे मिलेंगे और आप मिलते भी हैं तो वो खामोश करे सुम्मुन बुक्कुन होकर बैठा रहता है। आप उससे 10 सवाल करें तो वो एक का शायद जवाब देता होगा, लेकिन जिस तरीके से मेरा छोटा भाई, मेरा जनरल सेक्रेटरी अब्दुल अलीम भुट्टो मेरे साथ था, मैं खुदा की कसम कहता हूँ, जिस मजदूर का सबका ये शख्स मालिक है, मैं इस्लामाबाद खान को खुलासे तहसील पेश करता हूँ कि आपने भी इस मर्द कलंदर को मुंतखब किया, और खुदा की कसम जिस तरीके से हकीकी आपका नुमाइंदा होने का अब्दुल हलीम भुट्टो, सरदार याकूब खान मस्तोई और सरदार आजम खान, आयशा मैडम पुरोतर अलाशा और मेरी तमाम एग्जीक्यूटिव टीम अपना किरदार अदा कर रही है। खुदा की कसम आपको इनके हाथों को चूमना चाहिए। मजबूत साहब की हमारी टीम मुझे मिली, वो अलग बात है कि ये पूरी टीम मुझे बुरा भला गुस्सा भी मेरा बर्दाश्त करती रही, लेकिन आज अल्लाह का शुक्र है और इनको अफरीक है कि मेरी किसी बात पर किसी ने कभी बुरा नहीं मिलाया। वो कहते हैं सदर साहब का वक्ती गुस्सा है, 10 मिनट के बाद ठंडा हो जाएगा, दिल से बात करें और फिर यही एक अच्छी टीम की निशानी होती है। दोस्तों, जैसे मैंने कहा कि भुट्टो साहब का, मैं आपको परसों की मीटिंग का एक हवाला देना जरूर। हमें तमाम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा, भुट्टो साहब को कॉल आई कि हम आपसे मिलना चाहते हैं और सदर साहब आप हमारी कॉल पिक करना बंद कर दी है। तो मैंने कहा कि मुझे सेक्रेटरी साहब की कॉल आई, बल्कि मैं सो रहा था उस वक्त, मेरे छोटे भाई को कॉल की और सेक्रेटरी साहब ने कहा कि सदर साहब से कहिए कि एक बात करनी है। मैं उठा और मैंने कॉल की, मैंने कहा हुक्म कीजिए सेक्रेटरी साहब। तो उन्होंने कहा भाई मैं छोटे भाई की हैसियत से रिक्वेस्ट करता हूँ, हमें एक दफा मिल लेना चाहिए। मैंने कहा ओके, आप हुक्म करते हैं तो मिल लेते हैं। जब हम कहाँ गए तो वहाँ पे एसएसपी इस्लामाबाद, डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद और 4 अलग एसपी साहिबान बैठे हुए थे। वहाँ पर जो गुफ्तगू हुई मैंने जो की वो तो छोड़ दीजिए, लेकिन मेरे इस दलेर शक्ति ने उसको कहा कि ठीक है हम एक बात पर राजीनामा कर लेते हैं। 2 घंटे की डिस्कशन के बाद सेक्रेटरी साहब ने इस बात पर कंक्लूड किया, इस बात पर कंक्लूड किया कि आप उन मुल्जमान को लाइए, मैं 15 मुक्के उनके नाक के ऊपर मारूंगा, फिर आप ले लेंगे। और फिर आगे से मैंने क्या कहा, मैंने कहा डिप्टी कमिश्नर साहब, अब्दुल अलीम भुट्टो का ताल्लुक गिलगित बल्तिस्तान से है, ये दोपहर को याक का गोश्त भी खा कर आया हुआ है।
اس لیے وہی آفیسر آف دی کورٹ، اور ہم نے یہ ثابت بھی کیا ہے کہ ہم آفیسر آف دی کورٹ ہیں، اب ہم فیصلے کیا کریں گے، اب عدالتیں فیصلے نہیں کیا کریں گی، اب غیر قانونی کام ہوا کریں گے۔ دوستوں، بہت لمبی تقریر کر سکتا ہوں، بہت معاملات کو لے کے جا سکتا ہوں، 3-4 مرتبہ میں تقریریں کر چکا۔ سوشل میڈیا پر آپ نے دیکھا، آپ نے کل کا گاندھی جناب فوٹو صاحب نے بلایا ہائی کورٹ کے اندر، ہم نے وہاں پر بھی فیصلہ کیا، اور جب معاملات بہت گمبھیر ہوئے تو میں نے اپنی کیبنٹ کو اکٹھا کر کے کہا کہ آج میں اپنی ٹائی اتارتا ہوں اور آپ بھی اتار دیں۔ اب ہم اس وقت تک ٹائی نہیں پہنیں گے جب تک ملزمان گرفتار نہیں ہو جاتے، اور اگر ملزمان گرفتار نہیں ہوئے تو ہم سارے دستور بند کر کے دکھائیں گے آپ کو۔ لیکن پھر وہ معاملہ، میرا ویڈیو میسج وائرل ہوا، اور اس کے بعد وہ جو تمام ایڈمنسٹریشن روز عدنان عباسی کے گھر بیٹھی رہتی تھی، تمام آئی جی، ایس ایس پی، ڈی آئی جی جو ہماری بار میں بیٹھے رہتے تھے، آخرکار انہوں نے کہا کہ یہ اسلام آباد بار ایسوسی ایشن کو ٹلنے والی نہیں ہے، یہ جھکنے والی نہیں ہے، یہ مضبوط لوگوں کے ہاتھ میں بار آ چکی ہے۔ تو آخرکار پھر ان کو جھکنا پڑا، صبح صبح ملزمان کو گرفتار کرنا پڑا، اور اس کے بعد ایک شخص، یہ میں کسی پولیٹیکل افیلیشن سے ہٹ کر بات کر رہا ہوں، آپ کو معلوم ہے کہ میرا تعلق کسی سیاسی جماعت سے ہے، لیکن اس بات کی مجھے کوئی شخص کھڑا ہو کے کہہ دے کہ میں نے اگر اپنی پارٹی کا کبھی بھی اس اسٹیج کے اوپر ساتھ کیا ہو، کیونکہ میں اس سال آپ کا نمائندہ ہوں، میں کسی سیاسی جماعت کا نمائندہ نہیں ہوں، اور میں اپنی تقریروں میں کہتا تھا، اور آج بھی میرا موقف ہے کہ بار ایسوسی ایشن کبھی بھی کسی سیاسی جماعت کی راکھیل نہیں ہوا کرتی، ہمیں بار ایسوسی ایشن کو کبھی بھی کسی سیاسی جماعت کے گود میں نہیں رکھنا چاہیے۔ یہی تو وجوہات ہے کہ بار ایسوسی ایشن دن بدن کمزور ہوتی جا رہی ہے۔ ہم جیے زندہ باد مردہ باد سیاسی جماعتوں کو نظر لگاتے ہیں، لیکن بغل آکاش کو بھول جاتے ہیں۔ تو دوستوں، آج پھر میں نے ثابت کیا کہ ہمارے لیے اگر کوئی کھڑا ہوتا ہے تو وہ بغل آکاش اور مطالع وکیل بھی ہم کھڑے ہوتے ہیں۔ دوستوں، پھر صبح مجھے ایک کال آتی ہے لا منسٹر صاحب کی، اعظم نذیر طارق صاحب کی، چونکہ اعظم نذیر طارق صاحب سے میری کل بھی بات ہوئی، میں وہ بات بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ میں نے کہا طارق صاحب، آپ بڑے بھائی ہیں، آپ ہمارے استاد محترم ہیں، لیکن میں اپنے بغلا کا سودا نہیں ہونے دوں گا، میں احتجاج کروں گا، اس حد تک احتجاج کروں گا جہاں تک میں جا سکتا ہوں، اور جب تک میں اور میری کیبنٹ اور میری بات زندہ ہے ہم احتجاج کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ آپ مہربانی کیجیے، مجھے صرف آدھے گھنٹے 1 گھنٹے کا ٹائم دیجیے۔ یہ رات 11 بجے میری ان سے بات ہوئی، اور اس کے بعد صبح جب میں اسٹرائک پہ تھا، میرے ساتھ بکلا موجود تھے، تو مجھے ایک کانفرنس کال آئی جس میں آئی جی اسلام آباد اور لا منسٹر اعظم نذیر طارق صاحب تھے۔ انہوں نے کہا کہ ملزمان گرفتار ہو چکے ہیں، ملزمان اس وقت فیس کر رہے ہیں، قانون کا 5 دن کا ان کا ریمانڈ منظور ہو چکا ہے گجرات۔ اور پھر میں نے ان کا شکریہ ادا کیا، میں نے کہا بہت دیر کر دی مہربان آتے آتے، یہ پہلے بھی آپ کر سکتے تھے، لیکن آپ کا شکریہ، آپ کی مہربانی کہ آپ نے بکلا وکیل ہونے کے ساتھ ساتھ بکلا کاج کا ساتھ دیا۔ لیکن جو سب سے زیادہ مبارکباد کے مستحق ہیں وہ سب سے پہلے میری کیبنٹ، اور اس کے بعد میں نے اسلام آباد بار ایسوسی ایشن کے ممبران اور اسلام آباد بار کونسل کے ممبران، جنہوں نے ہمیں کبھی کبھی محسوس نہیں ہونے دی۔ دوستو، اشارہ کیا گیا اس اسلام آباد ہائی کورٹ حملے کی طرف جس میں کہا کہ لا ول ٹیک کورٹ، جو بھی ان کا وہ جملہ تھا، مجھے تو وہ جملہ بھی نہیں کہتا تھا، میں تو پیٹو قسم کا بندہ ہوں، تو میں بھی کہتا ہوں ہم بھی ود ڈیو کورس آف لا پروسیڈ کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ ہم بھی قانون اپنا راستہ خود بنائے گا، ہم پڑھے لکھے لوگ ہیں، ہم نے ایف آئی آر کٹوانی تھی، ایف آئی آر کٹوائی، میں نے ان کو سسپینڈ کروانا تھا، میں نے سسپینڈ کروایا، میں نے ان کو گرفتار کروانا تھا، میں نے ان کو گرفتار کروایا، میں نے ان کے خلاف ڈپارٹمنٹل پروسیڈنگ انیشیٹ کروانی تھی، آج ڈپارٹمنٹ پروسیڈنگ ان کے خلاف انیشیٹ ہو چکی۔
बड़ी तो मैं जनाब अफलातून डोंट टच मी, फिर मैं टच किया तो फिर आपने देखा ही होगा सोशल मीडिया के ऊपर, उसको जाना पड़ा भाई। तो बहरहाल बात ये है दोस्तों कि मैं अल्लाह का बड़ा शुक्र अदा करता हूँ और अपनी बात का बड़ा शुक्र अदा करता हूँ, अपनी बात कौंसलदार भाई को बात का बड़ा शुक्र अदा करता हूँ कि आप लोगों ने हमारा साथ दिया, हमारे साथ स्टैंड किया और आप मुझे सिर्फ एक इजाजत दे दें, जो टाई मैंने उतारने का वादा किया था वो तो मैंने पूरा कर दिया। इजाजत दे तो मैं टाई पहन लूं अपनी, ये टाई मैं थोड़ी देर बाद पहन लूंगा। तो बुकला द हार्ट इस्लामाबाद बार एसोसिएशन, थैंक यू वेरी मच। मैं वेलकम करता हूँ सेक्रेटरी रावलपिंडी बार असद मलिक साहब को और सदर रावलपिंडी बार सरदार मंजर बशीर साहब को, और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ सदर रावलपिंडी बार को कि आए बार से खिताब फरमाए और सारे खड़े होकर इसके बारे में बताइए। हमें न छेड़ो तो फिर हमारी ज़बां पे आमे फना बनेगी, हमें न छेड़ो कि फिर हमारी ज़बां पे आमे फना बनेगी, हमारी मस्ती की वालेहाना अदा तुम्हारी कज़ा बनेगी। हुसैन नो के सना के मिंबर पे कह गया था यजीदियों से, जहाँ जहाँ तुम सितम करोगे वहाँ वहाँ पे कटला मचेगी। आज की इस तकरीब के रुए रवां मैन ऑफ द मैच नईम गुजर साहब, सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट बार इस्लामाबाद अब्दुल अजीम अब्बासी साहब, सॉरी मेंबर इस्लामाबाद बार अब्दुल अलीम अब्बासी साहब, भुट्टो से हमारे सेक्रेटरी, सॉरी मेहमान एग्जीक्यूटिव नायब सदर जॉइंट सेक्रेटरी, और आल के इस तरफ तशरीफ नुमा मेरे सीनियर्स मेरे बहन, अस्सलाम वालेकुम। आज जो वाक़या जिस पे आप सारे दोस्त यहाँ बैठे हुए, जिससे बार रावलपिंडी जो कि हम बहुत अर्सा एक दूसरे का हिस्सा रहे, हमारी बहुत सारी कदरें मुश्तरक रही। अगर इस्लामाबाद में कोई वाक़या हो तो रावलपिंडी उस पर खामोश रही, हो नहीं सकता। जब रात को कल हमारी बात हुई सदर साहब से, सेक्रेटरी साहब से, आपने स्ट्राइक अनाउंस की, उसके फ़ौरन बाद रावलपिंडी बार में हमने स्ट्राइक अनाउंस की। आज रावलपिंडी बार की किसी कोर्स में कोई काम नहीं हो रहा और इस पर मैं अपनी बात का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। इस्लामाबाद बार के लिए सच्ची बात को ये बड़ा टर्निंग पॉइंट था। तो जिस तरह कोर्स यहाँ शिफ्ट हुई, उसके बाद चैम्बर्स का इशू, उस तरह की हमारी इज्तिमाई मामलात में थोड़ा सा प्रॉब्लम था, और मैं नईम गुजर साहब आपको और आपकी क़यादत को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आपने आज इस्लामाबाद बार का हर वकील ये फ़ख्र महसूस करता है कि उन्होंने जो क़यादत का चुनाव किया तो दुरुस्त था। इस पर मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ। हमारा 1 साल का टेन्योर होता है अलीम अब्बासी साहब, और इसमें सबसे ज़्यादा पोजीशन हमें अपने दोस्तों से बर्दाश्त करनी पड़ती है। और आजकल सोशल मीडिया का दौर है, तो मैं अक्सर कहता हूँ कि बंदर के हाथ में माचिस आ गई है, तो इससे कभी आपने मायूस नहीं होना है। आपके हाथ में मुखालफत में पोस्टें लगती हैं, बहुत सारे मामला हमारे खिलाफ भी लगती है, कल 4 पोस्टें लगी थी, तो ये कुछ लगा रहता है। जो इस्लाह हाल के लिए आपको मशवरत करें उनको ज़रूर शामिल करें। तो मैं पीटी बार के सेक्रेटरी भी यहाँ मौजूद है असद साहब, मैं पीटी बार की तरफ से आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ, आपने ये गोल अचीव किया। लेकिन एक गुजारिश करूँगा, मेंबर इस्लामाबाद बार काउंसिल बैठे हुए हैं कि रावलपिंडी और इस्लामाबाद का ये तालमेल आपस में कायम रहना चाहिए। हमारी बहुत सारी कदरें मुश्तरक हैं, हमारे काज मुश्तरक हैं, और काले कोर्ट की हुर्मत पर हम न कभी पहले कॉम्प्रोमाइज़ किया ना आइंदा कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे। मैं एक दफ़ा फिर आपको मुबारकबाद पेश करते हुए इजाज़त चाहूँगा। वमाल आए हैं अब मैं जिस शख्स को दावत दे रहा हूँ, अगर मैं उसकी तारीफ न करूँ तो ये गलती होगी। एक नगर बहादुर और दलेर शख्सियत, मेरा लीडर, मेरा कायद जनाब राजा अलीम खान अब्बासी साहब खड़े होकर इस्तेमाल करें तालियों के साथ।
رسول کریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسٹیج پہ کسی فرمان میری قیادت راولپنڈی ڈسٹرکٹ بار جو میری کرنٹ بار ہے، میں نے وکالت وہاں سے شروع کی 1991 میں، اس کی قیادت اور مدد نگرانی بات بہت ساری باتیں کہیں بھی، بہت ساری جذباتی رکڑی بھی ہوتی، اور میں نے ہمیشہ آپ سے یہ کہا کہ اس طرح کے ایونٹس ہماری تربیت کا بھی باعث بننے چاہیے. یہ میرا ہمیشہ سے یہ رول رہا اس بار میں. یہ ایشو کیا تھا؟ یہ ایشو 3 کانسٹیبلز کا نہیں تھا. میرا کسی سب انسپیکٹر سے، کسی انسپیکٹر سے، کسی ایس ایس پی سے کوئی مقابلہ نہیں. میں آفیسر کا کوٹ ہوں. ہم ان سے نہ مقابلہ کرتے ہیں اور نہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا کبھی ان سے مقابلہ ہوا. ایشو کیا تھا جس کو میں یہاں آپ کو ہائی لائٹ کروں گا اور جس کے لیے ہم نے رجسٹ کیا؟ آپ کو علم ہوگا یہ بات عدلیہ باری تحریک کی بھی پائنیئر بات تھی. وہ تحریک ہم نے شروع کی، اور وہ تحریک شروع کیوں ہوئی وہ بھی کالے کوٹ اور ایک اور وردی کا ایشو تھا. جب افتخار محمد چودھری کو ایک وردی والے نے یہ کہا کہ تم اسٹیپ ڈاؤن کرو گے، اس نے انکار کیا، تو وہ لڑائی جو شروع ہوئی وہ وردی سے شروع ہوئی. ایک خاکی وردی اور کالی وردی سے لڑائی شروع ہوئی، اور آپ نے دیکھا کہ بہت تاریخ ختم ہوئی. یہ کیا ہوا؟ بجا لوگوں نے کہا کہ ہمارا مقابلہ نہیں ہے کانسٹیبل کے ساتھ. کل میری 27 منٹ کال ہوئی، بات ہوئی میری آئی جی اسلام آباد سے. بہت ریزنبل آدمی ہے، وہ وکیل بھی رہے، انہوں نے 3-4 سال میں مجھے بتایا کہ انہوں نے لاہور میں پریکٹس بھی کی. 27 منٹ کی کال ہوئی کل شام کو میری سے. انہوں نے بہت کہا کہ جی ہم نے آپ کے مطالبات مانے. یہ انپریسیڈنٹڈ ہوا اسلام آباد میں، پاکستان کی ہسٹری میں، کہ آپ نے کسی پولیس والے کے خلاف ایف آئی آر ہوئی. یہ بھی انپریسیڈنٹڈ ہوا کہ ہم نے ان کو آپ کے کہنے پہ سسپینڈ کیا. انہوں نے یہ کہا کہ یہ آپ کا مطالبہ تھا، آپ کی بات کا مطالبہ تھا. میں نے ان سے کہا، اور جب بھی بات ہوئی، اور جو سب سے زیادہ میں سمجھتا ہوں خواجہ تحسین کے مستحق ہیں، میں نہیں جوتے صاحب کو تو بعد میں آؤں گا، افضال عباسی صاحب ہیں جو عدنان عباسی کا والد ہے. میں کل 25 کالز میری سے رہی. وہ چیف کمشنر آفس راولپنڈی میں ملازم ہیں. جس طرح ان کو پریشرائز کیا گیا کمشنر آفس سے، کمشنر نے، ڈپٹی کمشنر نے، اے سی نے، انہوں نے کہا. اور ہر 20 منٹ کے بعد جب وہ لوگ وہاں جاتے تھے، اسلام آباد کی انتظامیہ جاتی تھی، مجھ سے بات کرتے تھے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے. میں نے ان سے کہا آپ ان سے ایک بات کہہ دیجیے کہ آپ کا ایشو نہیں ہے، آپ نے تو فریاد درج نہیں کیا، آپ کو تو شدت نہیں ہوا. جس پہ شدت ہوا وہ جانے اور اس کا ادارہ جانے. اور میں اس کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ خاندانی آدمی تھا، وہ کھڑا رہا. اس نے کہا تھا میرے آپ سے کوئی مخالفت نہیں ہے، میرے آپ سے کوئی نہ ہو، میں نے ایف آئی آر کروائی اور نام موجود تھا، تو وہ کھڑا رہا، اپنے قوم پہ کھڑا رہا. یہ بھی ممکن تھا. عدنان عباسی نے 10 بار مجھے کال کی. اس نے بھی کہا کہ سر کیا کروں؟ میں نے کہا فیصلہ ہم کریں گے، آپ نہیں کریں. یہ کھڑا رہا، اس کا بال کھڑا رہا. تمام سر دھونس اور دامنی کے عمران عباسی یہاں موجود تھے، بکار عباسی صاحب موجود تھے. رات 2:30 بجے ان کے گھر پہ تھے، لیکن وہ کھڑا رہا. تو ایشو کیا تھا؟ آئی جی صاحب سے میں نے کہا آپ کے ایس پی صاحب سے میری ملاقات ہوئی، آپ کے ڈی آئی جی سے ملاقات ہوئی، آپ کہتے ہیں جی بس معاملے کو ختم کریں. تو میں نے کہا معاملہ تو میں نے کل وہاں بھی کہا نہیں، مجھے صاحب موجود تھے جب ہماری بیٹی ڈی آئی جی سے اور سیکرٹری جی سے. میں نے کہا جی ایک کنجی ہے، اور وہ کنجی ہے ملزمان کی گرفتاری. اگر آپ گرفتار نہیں کریں گے اس گرفتاری سے یہ نہیں ہوگا. میں نے کہا کہ آپ ان کو گھر لے جائیے، اپنے ان کو میریٹ لے جائیے، سرینا لے جائیے، ان کو جوس پلائیے، انہیں کھانے کھلائیے. ہم نہیں کہتے کہ آپ ان کو تشدد کریں، لیکن جو مائنڈ سیٹ ہے آپ کا، جو بیوروکریٹک مائنڈ سیٹ ہے، ہم اس کے خلاف ہماری ہم آواز بند کرتے ہیں کہ آپ ایسا نہیں کر سکتے. کہ ایک کانسٹیبل، میں نے کل دن سے میں نے کہا جی صاحب قیدی نمبر 804 بھی تو جیل میں ہے نا، ہمارے وکلا بھی جیل میں رہے، ہم بھی جیل گئے، پرائم منسٹر جیل جاتے ہیں. آپ کے اسلام آباد کے آج کے ایس ایس پی جو لاسٹ 2 سال پہلے تھے وہ آج جیل میں مرڈر کیس فیس کر رہے. تو کوئی جیل تو لوگوں کے لیے بنی ہے، تو یہ کیا امر مانے ہیں
میں نے کہا، اور جب بھی بات ہوئی نہیں بھائی سے جب بات ہوتی رہی، میں نے کہا یہ ہمارا صرف ایک مطالبہ ہے، کوئی لمبی بات نہیں ہے، کوئی بات ہو نہیں سکتی کہ اگر آپ اس کو گرفتار نہیں کریں گے، ایک دن کے لیے کریے، 2 دن کے لیے کریے، جب تک گرفتار نہیں کریں گے ہم آگے بات نہیں کریں گے آپ سے۔ اور یہ وہ مائنڈ سے یہ لڑائی تھی ہماری لڑائی اس کانسٹیبل سے نہیں ہے، اس ASI سے نہیں ہے، SSP سے نہیں ہے، IGC سے نہیں ہے، اور بہت ریزنبل آدمی آئی تھی، مجھے بہت اچھا لگا اس سے انٹریکٹ کیا میں نے بعد میں پہلے ان سے بات ہوئی، لیکن یہ مت توڑنا ضروری تھا کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ وکلاء کو جب آپ دل کر اٹھا لیں، ان کے لیے آپ جب دل کریں ATE کے پرچے داغ دیں پہ، اور جب کسی فورس کی بات آئی کسی فورس کا مورال ڈاؤن ہو، یہ آپ ہماری فورسز کا یہ مورال کب اب ہوگا؟ ہم 70-75 سال سے سن رہے ہیں کہ ہمارا فورسز کا مورال ڈاؤن ہے، ہمارے فورسز کا مورال ہم اب کرتے ہیں، آپ خود اپنی کرتے اس مورال کو۔ تو اس لیے یہ جو سب سے بڑی بات اس میں ہوئی کہ وہ ایک جو سائیکولوجیکل بیریئر تھا ان کا کہ جی بیوروکریٹک مائنڈ سیٹ تھا کہ فورسز کو ہم ایک نیگیٹو میسج جائے گا اور وہ ایک مبرہ ہے، وہ ایک سیکرڈ کاؤ ہے، یہ مت ہم نے توڑی۔ اور میں نے اس دن بھی کہا کہ ہمارے سردار صاحب ہمارے گروپ کی میٹنگ تھی تو 50-60 لوگ تھے، بہت سینئر لوگ تھے، تو میں ایک آدمی تھا، میں نے کہا اس نعیم گجر کو موقع دیجیے اس بات کو۔ ان کا خیال کوئی اور تھا کسی اور دوست کے حوالے سے، میں نے کہا یہ میری آپ سے ریکویسٹ ہے، اس کو موقع دیجیے، یہ ایک الیکشن ہارے، ہماری وجہ سے ہارے، میری وجہ سے ہارے، آپ میری ریکویسٹ کو موقع دیجیے، آپ کو ڈیلیور کرے گا۔ میرا ہمیشہ نہیں مانگا، میں نے اس پہ ہمیشہ کا لانا چاہیے دیکھی، میں نے پہلا الیکشن جب لڑا میں ان کے ساتھ تھا، میری خیال تھا کہ باہر میں اس طرح کا وائبرنٹ اور لیڈر آدمی کو آنا چاہیے، میرے طرح کے لوگ بھی ہم معاملہ فہمی بھی کرتے ہیں اور باہر میں ہونا چاہیے، ہم بدگری میں نہیں جاتے، یہ میرا ہمیشہ سے یہ میرا وطیرہ رہا کہ ہمیں گریجولی آگے بڑھنا ہے، ہم وہ کام ہمیں آخر میں والے کام ہم پہلے نہیں کرنے تھے، تو ہم گریجولی آگے گئے، ہم ایک پیج پہ رہے، اور نہیں گجر صاحب آپ میرا ہمیشہ فخر رہے، اور نہ صرف آپ میرا فخر رہے، میرے گھڑے کا فخر رہے، آپ اس بات کے لیے فخر کا باعث بنے، نہ صرف آپ علیم بھٹو صاحب، آپ کی ساری کیبنٹ، اور میں اللہ کا بہت شکر ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمیشہ کی طرح آپ نے ہمیں ہر وقت ہمارے اوپر جو اعتماد کا اظہار کیا، جو ہمیں آپ نے ووٹ نوازا، اور آج آپ کی کیبنٹ آپ کے سامنے ہے۔ ظاہر سی ہے کہ ہر چیز اپنے منطقی انجام کی طرف جاتی ہے، ظاہر ہے، میں نے آپ کیا کہ ہمارا کوئی ذاتی مخاصمت نہیں تھی، اگر اس بچے کا کوئی قصور نہیں تھا، آپ کے سامنے ہے، آپ دیکھ لیجئے کہ یہ میں نے آئی صاحب سے کہا کہ سر آپ کہتے ہیں کہ کاؤنٹر بچے کی بات کرتے ہیں، میں کہا اس کو دیکھ لیجیے، آپ کے 6 فٹ کے جو سپاہی تھے اور ASI تھا، یہ اسے لڑ جن کے پاس پسٹل تھا، جن کے پاس گنیں تھی، یہ لڑ سکتا تھا ان کے ساتھ۔ تو میں تمام بار کا شکر گزار ہوں کہ ہمارے جو بڑے 3 مطالبات تھے وہ منظور ہوئے۔ ایک مطالبہ ہمارا یہ منظور ہوا FIR ہونے کا، یہ بھی انپریسیڈنٹڈ ہوا، اس کی سسپینشن کا، یہ بھی انپریسیڈنٹڈ تھا، اور آج وردی میں پولیس اہلکار چھوڑ دیجیے وہ کیا ہے، وہ ایک وردی والا تھا، ان کو زوم تھا کہ وردی والا تو ہم گرفتار نہیں کریں گے، ہم گرفتار نہیں کر سکتے، وہ زوم ہم نے توڑا، آپ نے توڑا، آپ کے دامن کی طرف۔ تو اس لیے ہمیں بند گلی میں نہیں جانا، ہم وکیل ہیں، ہم رول آف لا کی بات کرتے ہیں، ہم آئین کی بات کرتے ہیں، ہم ریزننگ کی بات کرتے ہیں، اس لیے جو کچھ بھی ہوگا، جس طرح کے مطالبات مسائل ہوں گے، آئندہ بھی آئیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، آپ کی مشاورت سے اسے طے کریں گے، اور بحیثیت ریگولیٹر کے میں جو شکایت تھی آج آپ نے اناؤنس کر دی، کل سے شکایت نہیں ہوگی، ہم اپنے کام کریں گے، لیٹیگینٹ سفر نہیں کریں گے، لوگوں کی جو انٹرنسز ہیں، لوگ جو یہاں آئیں گے وہ پولیس کو خواہ وہ بہت اور لوگ ہوں، ہم انٹرنسز کریٹ نہیں کریں گے، اور معاملہ چلے گا وہ قانون کے مطابق، جیسے دوستوں نے کہا کہ لا ول ٹیکس اٹس اون کورس، یہ ہم نے بہت سنا اور بار بار سنا، تو وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس کو منطقی انجام کی طرف لے چلیں گے، اور جو بھی بات ہوگی آپ کو بتایا جائے گا، آپ سے
कॉन्फ्रेंस में दे के करेंगे। मैं एक बार फिर आप तमाम हज़रात का, सदर साहब का, सेक्रेटरी साहब का, जिन जज्बात का इदारा आपने मेरे हवाले से किया, मैं आपका मशहूर ममनून, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। इजलास का इख्तिताम दुआए तकरीब से करेंगे। दुआ के लिए मैं अपनी बहन शिवाना रफीक साहिबा को दावत देता हूँ, आए दुआ करूँ। दुआ से पहले मैं अदनान अब्बासी साहब को बुलाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह मदरसों मैं अपने सदर मीर मोहम्मद गुजर साहब का, सेक्रेटरी साहब का, जितने भी कैबिनेट हैं, अपने उस्ताद इब्राहिम अब्बासी साहब का, मुकाद मीर अब्बासी साहब का, और मेरे भाई मटाब अब्बासी साहब, आतफ भाई जिसरा साहब, तमाम आप सब मेरे साथ खड़े हुए, आप सब ने ये साबित किया कि इस्लामाबाद के खिलाफ इस काली कोर्ट के इंस्पेक्टर वागर को खुद ही जानते हैं, और इस काली कोर्ट के इंस्पेक्टर दूसरी बात किसी किस्म का समझौता नहीं करेंगे। मैं आपका जितना शुक्रिया अदा करूँ वो कम है। मैं आपका बहुत मशहूर हूँ। थैंक यू।